हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। आज मैं आपके सामने ही पाठ्य पुस्तक में फर्स्ट चैप्टर बीर बहुटी के साथ आया हूँ। इस इकाई में 4 चैप्टर हैं। द फर्स्ट वन बीर बहुटी, सेकेंड वन हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, थर्ड वन टूटा पहिया, द फोर्थ वन बंडी। इसमें बंडी एक अतिरिक्त वाचन है, परीक्षा में इससे प्रश्न नहीं पूछेगा। बाकी 3 चैप्टर जरूरी पढ़ना चाहिए। बच्चों देखिए, इस पिक्चर में ये लड़की क्या करते हैं? हाँ, बारिश भीग रही है। किसके लिए बारिश भीग रही है? बारिश को पसंद करते हैं, बारिश को बूंदों को पसंद करते हैं, बारिश को प्यार करते हैं। बच्चों, सेकंड पिक्चर देता हूं आपको। इसमें आप क्या देखता है? हाँ, एक औरत, ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു പൂവിനെ വാസനിക്കുന്നു। ये औरत फूल से खुशबू को प्यार करती है। ये औरत फूल से खुशबू को प्यार करती है। दी थर्ड पिक्चर देखिए, क्या करती है? सूरज की किरणें अपने शरीर पर पड़ रही है। തന്റെ ശരീരത്തിൽ സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾ ഏറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു। पन्ना नंबर 7 देखिए, क्या कहते हैं उसमें? आदित्य लेनंदा, प्यार बारिश की पहली बूंद में है, प्यार फूलों की खुशबू में है, प्यार ढलते सूरज की किरणों में है, प्यार हर नए दिन की उम्मीद में है। व्हाट इज द मीनिंग? क्या अर्थ है उस लाइन को? प्यार, प्यार क्या है? प्रेम, प्यार स्नेहम। प्यार बारिश की पहली बूंदों में है, स्नेहम बारिश की पहली बूंदों में, ആദ്യത്തെ തുള്ളികളിലാണ്, ആദ്യത്തെ തുള്ളികളിലാണ്, മഴയുടെ തുള്ളികളിലാണ് സ്നേഹം നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയാണ്। നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ, प्यार फूलों की खुशबू में है। ले, നമുക്കൊക്കെ പൂക്കളെ ഇഷ്ടമാണ്। हम सबको फूलों को पसंद करते हैं। कुछ लोगों ने उनकी खुशबू को पसंद करते हैं, कुछ लोगों ने उसकी खूबसूरती को पसंद करते हैं। പൂക്കളെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ? ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സുഗന്ധം ആസ്വദിക്കുന്നു, ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കുന്നു। അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഫൂലോं की खुशबू में प्यार, സ്നേഹം പൂക്കളുടെ സുഗന്ധത്തിലാണ്। प्यार ढलते सूरज की किरणों में है, സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന, सूरज से आ रहे किरणों से प्यार करती हैं। സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങളോടാണ്, സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങളോടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സ്നേഹം നൽകുന്നത്। പ്യാർ ഹർ നയേ ദിൻ കി ഉമ്മീദ് മേ, ഓരോ ദിവസത്തിന്റെയും, നയേ ദിൻ കി, ഒരു പുതിയ ദിവസത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകളിലെയാണ് നമ്മുടെ സ്നേഹം। ഓരോ പുതിയ ദിവസം വരുമ്പോഴും നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ പ്രതീക്ഷകളിലാണ് നമ്മുടെ സ്നേഹം നിലനിൽക്കുന്നത്। ഈ ഇക്കായില് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്। സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചും കാരുണ്യത്തെക്കുറിച്ചും സഹാനുഭൂതിയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ഈ ഇക്കായിൽ ഉള്ള പാഠഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മളോട് പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വരികളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്। നമുക്ക് ഇക്കായിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം। ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് बीर बहुटी है। देखिए, बीर बहुटी क्या है? बीर बहुटी का नाम आप सुनते समय आपको किस तरह की चिंता बनी हुई? बीर बहुटी एक बरसात के समय देखने वाला एक कीड़ा है। മഴക്കാലങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു തരം ചെറിയ ഒരു ജീവിയാണ്
ആ ബീർ ബഹുട്ടിയെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. ഞാനൊരു ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു. ये है बीर बावड़ी। बरसात के समय देखने वाला एक कीड़ा है। वे हर एक समय अकेला नहीं जाएगा, वो एक साथ जाने वाला एक कीड़ा है। देखिए, उत्तर भारत में इनको दवा के लिए उपयोग कर रहे हैं। पहले चैप्टर का नाम बीर बहुड़ी है। बीर बहुड़ी किसकी रचना है? हाँ, बीर बहुड़ी प्रभात की रचना है। प्रभात बीर बहुड़ी नामक पाठ से हमको क्या प्रोक्ति देता है? हाँ, कहानी प्रोक्ति है. നോക്കൂ, ഇതിലെ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. बीर बहुटी कहानी प्रभात. बादल बहुत बरस लिए थे, फिर भी बहुत सारा पानी उनमें बचा हुआ था. वे खेतों जंगलों के ऊपर छाए हुए थे. सारे आकाश मेघों से भरा था. मेघों की छायाओं में गीली हवाएं इधर उधर घूम रही थी. पेड़ों के तने अभी भी गीले थे. मूंगफलियों के हरे खेतों में पीले फूल अभी भी खिले थे. खेतों में छोटा छोटा बाजरा उगा था. बाजरे के लंबे पतले पातों में पानी की बूंदें अटकी हुई थी. बारिश की हवा में गीले खेतों और बारिश की हरियाली की गंध खुली हुई. फर्स्ट पैराग्राफ में प्रभात ने जब इस कहानी शुरू होता है उस दिन के बारे में बताते हैं. ഏതൊരു ദിവസമാണ് ഈ കഥ ആരംഭിക്കുന്നത്, ആ ദിവസത്തെ കുറിച്ചാണ് പ്രഭാത് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. बादल बहुत बरस लिए थे. बादल बहुत बरस लिया थे. बारिश बहुत हुई थी. बारिश बहुत हुई थी. फिर भी बारिश आसमान पर गड़ा है. आसमान पर गड़ा है. മഴ ഒരുപാട് പെയ്തിട്ടുണ്ട്, നന്നായി പെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇനിയും മഴ പെയ്യാൻ ബാക്കിയിരിപ്പുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. वे किधर है? खेतों और जंगलों के ऊपर गड़ा है. മഴ പെയ്യാനുള്ളത് വയലുകൾക്കും കാടുകൾക്കും മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആകാശ് മേ മേഘോം സേ ഭരാ ഥാ. ആകാശത്ത് മേഘങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മേഘോं की छायाओं में गीली हवाएं इधर उधर घूम रही थी. गीली हवाएं നനഞ്ഞ കാറ്റ്. ഹവ ഇധർ ഉധർ घूम रही है. ഹിയർ ദേർ, അവിടെ ഇവിടെയും. घूम रही है. ഹവ घूम रही है. കാറ്റിങ്ങനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. पेड़ों के तने अभी भी गीले थे. पेड़ अभी भी गीले थे. അബീബി ഇപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നനഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മരങ്ങളൊക്കെ നനഞ്ഞിരിക്കുന്നു. मूंगफलियों के हरे खेतों में, ये मूंगफलियां हैं, ये मूंगफलियां के हरे खेत हैं. ये मूंगफलियां के हरे खेत में पीले फूल हैं. पीले फूल, ठीक है. मूंगफलियां निलक्कड़ला. मूंगफली में बताया, मूंगफली हरे खेतों में पीले फूल अभी भी गीले थे. अभी भी ഇപ്പോഴും ആ മഞ്ഞ പൂക്കൾ ഇപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാണ്? നനഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. खेतों में छोटा छोटा बाजरा उगता. बाजरा, ये देखिए, बाजरा
बाजरा, बाजरे के लंबे पतले पातों में पानी की बूंदें अटकी हुई थी। लंबे मीन्स बाजरा के पत्ता देखिए लंबा है, बाजरा की पत्ता देखिए लंबा है, लंबा पतले 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 मेलिഞ്ഞ, लंबा पतले पातों में पानी की बूंदे अटकी हुई थी. വെള്ളത്തിന്റെ തുള്ളികൾ പറ്റി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും. बारिश की हवा गीले गेतों और बारिश की हरियाली की गंध. बारिश की हवा, ഈ വർഷകാലത്തെ ഹവ, ഹവ എയർ കാറ്റ്, ഗീലേ ഗേത്തോമേം ഈ നനഞ്ഞ ഗേത്തോമേം വയലുകളിൽ, ബാരിഷ് കി ഹരിയാലി കി ഗന്ധ്, മഴയുടെ പച്ച ഗന്ധം. ഒരു ഫസ്റ്റിൽ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ, ആദ്യം മഴ പെയ്യുമ്പോൾ മണ്ണിനുണ്ടാകുന്ന ഗന്ധ്, ആ ഗന്ധം ഇങ്ങനെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നുണ്ട്, വ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലേഖകൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? हमारी पीर बहुड़ी नामक कहानी शुरू किस दिन है, किस मौसम में ये कहानी शुरू आता है? ഈ കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ്? ഒരു വർഷകാലത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷകാലം, ഒരു കാലാവസ്ഥ ഏതാണ്? വർഷകാലമാണ്. ആ വർഷകാലത്ത് മഴയുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് ഈ കഥ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇതിൽ വൺ വേർഡ്സ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പാരഗ്രാഫിൽ. The first line നോക്കൂ, फिर भी बहुत सारा पानी उनमें बचा हुआ था. അതിന്റെ मतलब, इसका मतलब क्या है? फिर भी बहुत ज्यादा पानी, बारिश होनी है, बहुत ज्यादा बारिश होनी है, बहुत ज्यादा बारिश होनी. इस कहानी में बारिश के संबंधी किस प्रकार वर्णन किया? अब നമ്മുടെ പാരഗ്രാഫിലെ കുറേ വരികളുണ്ട്. ആസ്മാൻ में बहुत ज्यादा बादल हैं, गीली हवाएं इधर उधर घूम रही थी. इसी प्रकार 1 2 3 लाइन लिखना. ओके. सेकंड पैराग्राफ नोकू, उन्हें बीर बाहुटियों से मिलना होता था, सो वे स्कूल के लिए घर से कुछ समय पहले निकलाते थे. कस्बे से सटे इन गेतों में बीर बहुड़ियां खोजा करते थे. सुर्ख, मुलायम, गदबदी बीर बहुटियां, धरती पर चलती फिरती खून की प्यारी प्यारी बूंदें, उनके बस्ते उनकी पीठ पर लदे होते थे, कंधों पर टंगे होते थे. वे एक दूसरे के बहुत नजदीक रहकर, बल्कि कहना चाहिए बिल्कुल सड़कर, बीर बहुटियां खोजते थे. उन्हें देखने के लिए वे बारिश की गंदा भरी बुरी जमीन पर बैठ जाया करते थे. उन्हें बीर बहुटियों से मिलना होता था. इस कहानी का 2 प्रधान कथापात्र हैं, बेला और साहिल. बेला और साहिल दोनों स्कूल बच्चे हैं. 11 साल वाला है. आज का दिन बीर बहुड़ियों को देखना चाहते हैं, इसलिए वे स्कूल के लिए घर से कुछ समय पहले आते थे. वे स्कूल के लिए घर से कुछ समय पहले निकल आते थे. बेला और साहिल बीर बाहुटियों को देखने के लिए स्कूल के लिए हर एक दिन किस समय निकला? उस समय से कुछ समय पहले, उस दिन घर से निकला. किसके लिए घर से निकला? बीर बाहुटियों को देखने के लिए. किसके लिए? बीर बाहुटियों को देखने के लिए. അവര് സ്കൂളിലേക്ക് കുച്ച് സമയ പഹലെ നിക്കലാന, കുറച്ച് സമയം മുമ്പ് പുറപ്പെട്ടു. കിസ്കെ ലിയെ, എന്തിനു വേണ്ടി? ബീർ ബാഹുട്ടിയോं को देखने के लिए, ബീർ ബാഹുടികളെ കാണാൻ വേണ്ടി. कस्बे से सटे इन गेतों में बीर बहुटियां को खोजा करते थे. അപ്പൊ ഈ പട്ടണത്തിനോട് ചേർന്ന ഒരു വയലിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ബീർ ബൗഡിയെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അവരവിടെ ചെന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഖോജാ കർത്തേ थे. गोजना तलाश करना, ढूंढना. इसका मतलब है
അന്വേഷിക്കുക. അവരിങ്ങനെ ബീർബൗഡികൾ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സൂർക്ക് മുലായം ഗദ്ബദി ബീർബൗട്ടിയാം. സൂർക്ക് റെഡ്, മുലായം ഗദ്ബദി, दोनों का अर्थ एक है, മിനുസമുള്ള. റെഡ് रंग वाली ബീർബൗട്ടിയാം को देखा, നല്ല മിനുസമുള്ള ബീർബൗഡികൾ അവൾ ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ്. धरती पर, धरती क्या है? अर्थ. धरती पर उनकी चलती फिरती खून की प्यारी प्यारी बूंदें जैसे, खून की प्यारी प्यारी बूंदें जैसे, നല്ല ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള മിനുസമുള്ള ആ ബീർബൗഡികൾ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ, അതിന് ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുമ്പോ, നടന്നു പോകുമ്പോ നല്ല രക്തത്തിന്റെ ചുവന്ന തുള്ളികൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു എന്ന ലേഖകൻ പറയുന്നത്. उनके बस्ते, ये बच्चों के बस्ते, ये बच्चों के बस्ते इसी प्रकार है, पीठ पर है, पीठ पर लदे होते, पीठ पर बस्ते, बस्ते मीन्स बैग. उन्हें देखने के लिए वे बारिश की गंध भरी जमीन पर बैठ जाए करते थे. എന്താണ് അവര് ആ ബീർബൗഡികൾ ഇങ്ങനെ കാണാൻ വേണ്ടി ബാരിഷ് കി ഗന്ധ് ഭരി പുരി ജമീൻ പർ, നല്ല ഗന്ധമുള്ള, മണ്ണിന്റെ ഗന്ധമുള്ള ബുരി ജമീൻ പർ, തവിട്ട് നിറത്തിലുള്ള ഭൂമിയുടെ മേല് ബൈറ്റ് ജായ കർത്തത്തെ ഇരുന്ന് അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആര്? ബേലയും സാഹിലും. അവരിങ്ങനെ ബീർബൗഡിയെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് സാഹിൽ പറയുന്നു, നോക്കൂ ബേല ദേഖോ ഇസ് ബീർബൗഡി കാ രംഗ് തുമാരെ റിബൺ കെ ജैसे लाल है, तुम्हारे रिबन जैसे. साहिल ने सवेरे स्कूल के लिए निकले बेला के रिबन का रंग भी उनके ध्यान में आया है, उनके दृष्टि में आया है. उतनी ध्यान से बेला को देखता है कौन? साहिल. फिर कहता है, तुमने कुछ सुना बेला, तुमने कुछ सुना बेला? नी वल्लदुम केटो बेला, सुना सुना केटो, नी वल्लदुम केटो बेला. हाँ सुना, पहली गंडी, पहली गंडी, पहली गंडी, स्कूल की पहली गंडी, स्कूल की पहली गंडी बजाई. पहली गंडी के अर्थ, गंडी के अर्थ क्या है? मणिनाथम अथवा स्कूलिले बेल. लेकिन पेन में स्याही भी बरवानी दुकान है. അപ്പോ സാഹിൽ പറയാണ്, ലേക്കിൻ മുझे പെൻ മേ സ്യാഹി ബി ബർവാനി ഹെ, എനിക്ക് പെന്നിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ്ട്, മഷി നിറക്കാണ്ട്, സ്കൂളിലെ ബെല്ലടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്ട്, പെൻമേ സ്യാഹി ബർവാനി ഹെ, എനിക്ക് പെന്നിൽ മഷി നിറക്കാനുണ്ട് എന്ന് ബേലയോട് പറയുക. നെക്സ്റ്റ് ഗണ്ട് देखिए, 1981 का साल, राजस्थान में जयपुर के नजदीक सवारी गाड़ियों पर और मालगाड़ियों से सदा भरा फुलेरा जंक्शन, कस्बे की लगभग सुनी तंग गलियों में खामोश गड्ढे, बिजली के गंबे, गंबों के बीच गींजी तारों के कतारों, इन गलियों में जहां तहां दिखाई पड़ते मीठी गंडियों बजाते फेरी वाले. एक अंधेरी सी गली में 4-7 गंदों की कूरों की टापों की आवाज, उनके पीछे चलता एक बदन उघाड़े कुमार. इसी दृश्य के बीच से गुजरते हुए 2 स्कूली बच्चे, बेला और साहिल. उन दिनों पेन में 5 पैसे में नीली स्याही भरी जाती थी. स्टेशनरी की दुकान वाले ट्रापर से पेन में स्याही भरते थे. ഈ പാരഗ്രാഫിൽ ലേഖകൻ പറയുന്നു, നോക്കൂ, 1981 का साल है. 81 मीन्स 81, 1981 का साल. അപ്പോൾ ഈ കഥ നടക്കുന്ന കാലം എന്ന് പറയുന്നത് 1981 राजस्थान में जयपुर के नजदीक सवारी गाड़ियों और माल गाड़ियों से सदा भरा फुलेरा जंक्शन. सवारी गाड़ी यात्रियों के साथ आने वाली गाड़ी है, और मालगाड़ी माल के साथ आने वाली गाड़ी है. इन दोनों गाड़ियों के साथ भीड़ है फुलेरा जंक्शन. ജയ്പൂരിൽ, രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്പൂരിന് അടുത്തുള്ള ഒരു ജംഗ്ഷനാണ്. കസ്ബേക്ക് ലഗ്ഭഗ് സുനി തംഗ് ഗലിയാം, പട്ടണത്തിനോട് ചേർന്ന്, കസ്ബേക്കോ ലഗ്ഭഗ് സുനി തംഗ് ഗലിയാം,
ആ പട്ടണത്തിനോട് ചേർന്ന് ഒരുപാട് ഇടുങ്ങിയ തെരുവുകളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കൂ, ഇതാണ് ജയ്പൂരിലെ ഫുലേര ജംഗ്ഷൻ. ആ ഫുലേര ജംഗ്ഷനിലെ തിങ്ങിയ ഗല്ലികളും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഗല്ലിയോമേ ഖാമോഷ് ഗഡെ ബിജലി ഖാ ഗംബെ. ഈ ഗല്ലികളിൽ ഖാമോഷ് ഗഡെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഖാമോഷ് ഗഡെ നിശബ്ദമായി നിൽക്കുന്ന, ബിജലി കെ ഖംബെ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ്, बिजली के गंबे इलेक्ट्रिक पोस्ट, गंबों के बीच गींजी तारों की कतारों. गंबों के बीच, इलेक्ट्रिक पोस्ट के बीच में तारों की गींज. എന്താ താരോं की गींज? ആ കമ്പികളുടെ ലൈനുകൾ ഇങ്ങനെ വലിച്ചിട്ടുണ്ട്, इन गलियों में जहां तहां दिखाई पड़ते मीठी गंडियां बजाते फेरी वाले. ഈ ഗല്ലികളിൽ ആരെ കാണുന്നുണ്ട്? നല്ല ഉന്തുവണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഫെരിവാല. നല്ല മണിനാഥ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന, ഉന്തുവണ്ടിയിൽ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആ ഫെരിവാല. एक अंधेरी सी गली में 4-7 गंदों का खूरों की ठापों की आवाज. अंधेरी सी गली में 4-7 गंदों के खूरों की ठापों की ध्वनि. 6 കഴുതകളുടെ കുളമ്പടി ശബ്ദം കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. उनके पीछे चलता एक बदन उगाड़े കുമാർ മീൻസ് കുശവൻ. ഒരു ഷർട്ട് ഇടാത്ത അർദ്ധനഗ്നനായ ഒരു കുശവനും അതിൻ്റെ പിറകെങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇസി ദൃശ്യക്കെ ബീച്ച് സെ, ഈ കാഴ്ചകൾക്കിടയിലൂടെയാണ് ഗുസർത്തെ ഹുയേ ദോ സ്കൂൾ ബച്ചെ, കടന്നു പോകുന്ന 2 കുട്ടികളെ, ബേല ഓർ സാഹിൽ, ബേലയെയും സാഹിലിനെയും, ഉൻ ദിനോ മേ പെൻ മേ 5 പൈസെ മേ നീലി സ്യാഹി ഭരി ജാത്തി थी. उन दिनों पेन में 5 पैसे में 5 പൈസക്ക് നീലി സ്യാഹി ഭരി ജാത്തി थी. നീല മഷി നിറക്കാൻ വേണ്ടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റേഷനറി കെ ദുക്കാൻ വാലെ ട്രാപ്പർ സെ പെൻ മേ സ്യാഹി ഭർത്തെ थे. സ്റ്റേഷനറി കച്ചവടക്കാരൻ, ഷോപ്പ് കീപ്പർ അവർക്ക് ട്രാപ്പർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മഷി നിറച്ചു നൽകുമായിരുന്നു എന്നാണ് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത്. പെൻ മേ കുച്ച് സ്യാഹി ബച്ചി थी, उसे साहिल ने जमीन पर छिड़क दिया. नई स्याही भरवाने के लिए दोनों दुकान पर पहुंचे. एक पेन स्याही भर दो. साहिल से पहले ही बेला ने दुकान वाला से कहा, बेटा स्याही की बोतल अभी भी खाली हो गई है, अब तो कल ही मिल पाएगी. लेकिन इसने तो पेन में जो स्याही थी उसे अभी जमीन पर छिड़क दिया. बेला बोली, बादल को देखकर गड्ढे को नहीं धुलाना चाहिए. दुकान वाला भैया ने कहा और पूछा, कौन सी में पढ़ते हो? 5वीं में. साहिल ने ऐसे बुरे मन से बताया जैसे 5वीं में पढ़ना पाप हो. दोनों, दुकान वाला भैया ने कहा, हाँ दोनों, हम दोनों एक सेक्शन भी एक ही है. ये बेला ने ऐसे गुश होकर बताया जैसे यह कोई बहुत बड़ी बात है. ഈ പാരഗ്രാഫ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാരഗ്രാഫ് है. इसमें से तरह तरह की प्रश्न पूछेगा, इसलिए ध्यान पूर्वक देखिए. पेन में कुछ स्याही बची थी. ये दोनों बच्चे पेन में स्याही भरवाने के लिए दुकान की ओर जाते हैं. ये जाते समय उनके पेन में थोड़ा स्याही बची थी और पुरानी स्याही थी. उसे साहिल ने जमीन पर छिड़क दिया. साहिल ने ज़मीन पर छिड़क दिया. उसमें जो स्याही थी वो ज़मीन पर छिड़क दिया. उन स्याही भरवाने के लिए दोनों दुकान पर पहुंचे. फिर स्याही भरवाने के लिए जाते समय क्या किया? अपने पेन में जो स्याही थी, अपनी पेन में जो स्याही थी वह ज़मीन पर छिड़क दिया. അതെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ആ നിലത്ത് കുടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്യാഹി ഭർവാനെ के लिए दोनों दुकान पर पहुंचे. അങ്ങനെ മഷി നിറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 പേരും എവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്? കടയിലെത്തി. ഏക് പെൻ മേ സ്യാഹി ഭർ ദോ. സാഹിൽ സെ പഹലെ ഹി ബേല ने दुकान वाले से कहा. സാഹിൽ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ, സാഹിൽ സെ പഹലെ ഹി, സാഹിൽ പറയുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് തന്നെ ആര് പറഞ്ഞു? ബേലയാണ് പറയുന്നത്. ദുക്കാൻ വാല സെ കഹേ, ദുക്കാൻ വാലയോട് പറഞ്ഞു എന്ത്? ഏക് പെൻ മേ സ്യാഹി ഭർ ദോ, ഈ പെന്നിൽ ഒരു മഷി നിറച്ച് തരാൻ വേണ്ടി. बेटा स्याही की बोतल अभी खाली हो गई. स्याही की बोतल अभी खाली हो गई, अब तो कल ही मिलेगा, ഇനി നാളെ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ആര് പറയാണ്? ആരാ പറയുന്നത്? ദുക്കാൻദാർ.
ലേക്കിൻ ഇസ്നേത്തോ ഇവനാണെങ്കിൽ പെന്മേ ജോ ശാഹിത്തി ഏതൊരു മഷിയാണോ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഉസേ ബി ജമീൻ പർ ചിടക്ക് ദിയ അത് ഭൂമിയിൽ കുടയുകയും ചെയ്തു. ഉസേത്തോ ജമീൻ പർ ഭൂമിയുടെ മേൽ ചിടക്ക് ദിയ കുടയുകയും ചെയ്തു. ബേല കത്തി. ये सुनने वाला दुकानदार ने कहा बादल को देखकर गड़े को नहीं दुलाना चाहिए. बादल को देखकर, बादल क्या है? मेघ है. मेघ को देखकर गड़े को नहीं दुलाना चाहिए. മേഘത്തെ കണ്ടിട്ട് കുടം കമിത്തരുത് എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? ദുക്കാൻദാർ. ദുക്കാൻ വാലാനെ ഭയ്യ കഹ और पूछा. അത് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചു कौन-सी में पढ़ते हो? 5वीं में 5ാം ക്ലാസ്സിൽ. സാഹിൽ ने ऐसे बुरे मन से बताया. बुरे मन से, അത്ര ഇഷ്ടമില്ലാത്ത മനസ്സോട് കൂടിയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? बताया जैसे 5वीं में पढ़ता है. 5ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു എന്ന് പാപ് है. 5वीं में पढ़ना एक पाप है. उसी प्रकार बताया. दोनों രണ്ടുപേരും दुकान वाला भैया ने कहा हाँ कच्चा भी एक ही है. ये बेला ने ऐसे गुश होकर बताया जैसे कोई बहुत नहीं बात है. जैसे यह कोई बहुत बड़ी बात है. ഇതൊരു വലിയ കാര്യം എന്നുള്ള നിലക്കാണ് ആര് പറയുന്നത്? ബേല പറയുന്നത്. ഈ പാരഗ്രാഫ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है. इसमें से परीक्षा में कई तरह की प्रश्न पूछेगा. पहले हमको एक प्रोक्ति इसमें से पढ़ना जरूरी है. पटकथा क्या है? पटकथा स्क्रिप्ट. कैसे पटकथा लिखा है? എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുക? किन किन बातों इसमें ध्यान रखना, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ ഈ ഒരു വർക്ക് നമുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാക്കി തരാവുന്ന രീതിയിൽ ഈ ക്ലാസ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ വർക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം. पटकथा कैसे तैयार करना. पेज नंबर 13 पन्ना नंबर 13 देखिए. स्थान और समय का उल्लेख. फर्स्ट पॉइंट स्थान और समय का उल्लेख. सेकंड वन पात्रों की आयु, वेशभूषा, चाल चलन आदि का उल्लेख. थर्ड वन दृश्य का विवरण. फोर्थ वन स्वाभाविक और പാത്രാനുകൂൽ സംവാദ്. നോക്കൂ, ഈ പോയിന്റുകളൊക്കെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് कैसे हमको एक पटकथा तैयार करना. ഇവിടെ നോക്കുക, ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പട്കഥ എഴുതാൻ വേണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞു. ദൃശ്യ ക വിവരൺ. എന്താണ് ദൃശ്യ ക വിവരൺ? ഈ പാരഗ്രാഫിലെ ദൃശ്യം എന്താണ്? എവിടെയാണ് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്ന ഒരു രംഗം നമ്മൾ ഒരു മൂവിക്ക് വേണ്ടി, ഒരു ടെലിഫിലിമിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതിൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക? അതാണ് നമ്മുടെ ദൃശ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്? യെസ്, എവിടെയാണ്? ഒരു കടയുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടാണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ സീൻ ഏക് എന്ന് നമുക്ക് ദൃശ്യ ഏക് അല്ലെങ്കിൽ ദൃശ്യ എന്ന് എഴുതുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ എഴുതേണ്ടത് എന്താണ്? സ്റ്റേഷനറി കി ദുഖാൻ, ഒരു സ്റ്റേഷനറി കടയുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ രംഗം അവിടെ നിന്നാണ്. രണ്ടാമത്തേത് വേണ്ടത്, അതിൽ തന്നെ വേണ്ട സ്ഥാൻ, ഏത് സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്? നമുക്കറിയാം എവിടെയാണ്? ഫുലേര ജംഗ്ഷൻ. സമയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മളൊരു കാര്യം ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ആ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മളൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അത് നിർബന്ധമായൊരു കാര്യമാണ് സമയം. നോക്കൂ, ഈ പാരഗ്രാഫിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. സ്കൂളിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട് അവർ ബീർ ബഹുടികളെ കണ്ട് വീണ്ടും സ്കൂളിലെ ബെല്ലടിച്ചപ്പോൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോവാണ്. ആ പോകുന്ന സമയത്ത് മഷി നിറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരെവിടെ എത്തിയത്? കടയിലെത്തിയത്. അങ്ങനെ കടയിലെത്തുമ്പോൾ സമയം ഏത് സമയം എഴുതാൻ പറ്റുക? വൈകുന്നേരം എഴുതാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അവിടെ ഏത് സമയം എഴുതണം? സബേരെ 9 ബജെ എന്നോ 9:30 ബജെ എന്നോ ഒക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സബേരെ 9 ബജെ.
ഇനി പാത്രോം കാ ഉല്ലേഖ്, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കഥാപാത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം. ഇതിൽ എത്ര കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട്? ഈ പാരഗ്രാഫിൽ വരുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? അവിടെ എഴുതണം. ഏക് ലഡ്ക ഏക് ലഡ്കി. അതിന് പേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് പേര്? സാഹിൽ और ബേല ദോനോം സ്കൂൾ വർദ്ധിമേ. അവിടെ വേഷഭൂഷ കണ്ടില്ലേ? കഥാപാത്രങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ കഥാപാത്രങ്ങൾ ആരൊക്കെ, പിന്നെ വേഷഭൂഷ, അതാണ് സ്കൂൾ വർദ്ധിമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂൾ യൂണിഫോമിൽ. സ്കൂൾ യൂണിഫോമിലാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അവർ നിൽക്കേണ്ടത്. അത് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ പറയണം. അവരേത് വേഷം ധരിക്കണം എന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ പറയണം. അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് സ്കൂൾ വർദ്ധിമേ. ലഗ്ഭഗ് 11 സാൽ. ഏതെങ്കിലും എത്രയും വയസ്സുള്ള കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चे हैं, इसलिए 11 साल वाला ഒരു 11 വയസ്സുള്ള കുട്ടികളാണ് അല്ലേ. ഇനി അടുത്തൊരു കഥാപാത്രം വരുന്നുണ്ട്. ആരാണ്? ദുഖാന്താർ. ദുഖാന്താർ ലഗ്ഭഗ് 50 ഉംർ വാല. 50 ഉംർ വാല, ഏകദേശം 50 വയസ്സുള്ള ഒരു കച്ചവടക്കാരനാണ്. ഓർ കമീസ് ഓർ ധോത്തി. ധോത്തിയും കമീസുമാണ് അദ്ദേഹം ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബച്ചോ ദുഖാൻ കെ പാസ് പഹുഞ്ചത്തെ ഹൈം. അങ്ങനെ കുട്ടികൾ ഈ കടയുടെ മുന്നിൽ എത്തുന്നു. കുട്ടികൾ എവിടെ എത്തുന്നു? ഈ കടയുടെ മുന്നിൽ എത്തുന്നു. ഇതാണ് പാത്രോം കാ ഉല്ലേഖ്. ഇത് നിർബന്ധമാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ എഴുതിയത് നോക്കൂ. പാത്രോം അത് വന്നില്ലേ? നിയമം ഒന്നെന്തായിരുന്നു? പാത്രോം വന്നു, 3 കഥാപാത്രം വന്നു. ലഡ്ക ലഡ്കി ദുഖാന്താർ. ഉൻകി ആയു വയസ്സ് വന്നു. വേഷഭൂഷ വന്നു ഇല്ലേ? സ്കൂൾ യൂണിഫോം ധരിച്ച കുട്ടികളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ധോത്തി ഓർ കമീസ് പഹൻ അല്ലെ, ധോത്തിയും അതുപോലെ ഒരു കമീസും ധരിച്ച ഒരു കച്ചവടക്കാരനും ഉണ്ട്. ഇതാണ് പാത്രോം കാ ഉല്ലേഖ്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്വാഭാവികമായ സംവാദ്. പാത്രോം കാ അനുകൂൽ സ്വാഭാവിക സംവാദ് എന്നാ പറഞ്ഞത്. അതായത് കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ സ്വാഭാവികമായ സംവാദ്, ബാത്ജീത്ത്, സംഭാഷണങ്ങളാണ് അവിടെ വേണ്ടത്. ഇവിടെ സ്ക്രിപ്റ്റിലെ സംഭാഷണവും നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. വാർത്താലാപ് തയ്യാർ കരേം അല്ലെങ്കിൽ ബാത്ജീത്ത് തയ്യാർ കരേം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ 2 സംവാദവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? നമുക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റിലെ സംവാദം എഴുതുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ മുഖഭാവങ്ങൾ, അതിൽ വേണ്ട ഭാവങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെക്കണം. അപ്പോഴേ അവർ ആ ഡയലോഗ് പറയുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഭാവത്തോടു കൂടി പറയുകയുള്ളൂ. അത് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇവിടെ നമുക്കത് എഴുതുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നോക്കൂ, കച്ചവടക്കാരൻ ആദ്യമായി പറയുന്നത് എന്താണ്? ദുഖാന്താർ പറയുകയാണ്, ക്യാ ചാഹിയേ ബച്ചോ, എന്ത് വേണം? സാഹില് അപ്പനെ ജേബ് സെ, സാഹിൽ തൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കലം ലേക്കർ ദുഖാൻ കോ ദേത്താ ഹെ. അത് ബ്രേക്കറ്റിൽ കൃത്യമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ സാഹിൽ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തിയാണ്. പക്ഷെ ഡയലോഗ് പറയുന്നത് ആരാ നോക്കൂ? ബേല. ഇസ് കലം മേ സാഹി ഭർ ദീജിയേ, ഇസ് കലം മേ സ്യാഹി ഭർ ദീജിയേ. ഈ പേനയിൽ മഷി നിറച്ചു തരൂ. പേന കൊടുക്കുന്നത് ആരാ? സാഹിലാണ്. പറയുന്നത് ആരാ? ബേലയാണ്. ഇത് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ കൃത്യമായി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ ഒരാൾ കൊടുക്കുകയും മറ്റൊരാൾ ഡയലോഗ് പറയുകയുള്ളൂ. മറിച്ചൊരു വാർത്താലാപാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത് അവിടെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നിട്ട് പറയാണ് ദുഖാന്താർ. ഉടനെ ദുഖാന്താർ എന്താ ചെയ്യണേ? ദുഖാന്താർ മുടുക്കർ തിരിഞ്ഞിട്ട് സ്യാഹി കി ബോത്തൽ ദേഖ് കർ കഹ്താ ഹൈ. അപ്പൊ മഷി നിറക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ തിരിഞ്ഞ് മഷിക്കുപ്പി, കടയാണല്ലോ, ആ കടയുടെ പിറകിലോട്ട് തിരിഞ്ഞ് മഷിക്കുപ്പി എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ദുഖാന്താർ സ്യാഹി കി ബോത്തൽ ഖാലി ഹോ ഗയി കൽ ഹി മിലേഗ. ദുഖാന്താർ പറയാണ് മഷിക്കുപ്പി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? തീർന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നാളെ മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ട്. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സാഹിൽ ഓർ ബേല. ഇത് കേൾക്കുന്ന സാഹിലിൻ്റെയും ബേലയുടെയും മുഖഭാവം എങ്ങനെ ഇരിക്കണം? നിരാശാഭാവസേ. അതും ബ്രേക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് സംവാദത്തിലെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു വാർത്താലാപം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ, സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ, പടുക്കഥ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സംവാദത്തിൽ വെറുതെ സംവാദം ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി വെച്ചാൽ പോരാ, സംഭാഷണം ഡയലോഗ്സുകൾ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി വെച്ചാൽ പോരാ. അത് ഏത് ഭാവത്തിലാണ്, ഏത് തരത്തിലാണ് പറയുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായി നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. ബേല പറയാണ്, സ്നേഹത്തോ ഇവനാണെങ്കിൽ പെന്മേ ജോ സ്യാഹി ബച്ചി തീ വ ജമീൻ പർ ഛിടക് ദിയാ.
ഇവനാണെങ്കിൽ പെന്നിൽ ഏതൊരു മഷിയാണോ അല്ലേ, കുറച്ച് മഷി ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു, അത് പോരുന്ന വഴിയിൽ ചിടക്കതിയ കുടഞ്ഞതാണ്. ആ കാര്യം അവിടെ ആരെടുത്ത് പറയുകയാണ്? ബേല കുറച്ച് കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവിടെ പറയുകയാണ്. ഇത് കേൾക്കുന്ന കച്ചവടക്കാരൻ പറയുന്നത് നോക്കൂ, ദുഖാൻദാർ ബാദൽ കോ ദേഖ്കർ ഗഡേ കോ നഹീ ദുലാനാ ചാഹിയേ, ബാദൽ കോ ദേഖ്കർ ഗഡേ കോ നഹീ ദുലാനാ ചാഹിയേ. മേഘത്തെ കണ്ടിട്ട്, ഗഡേ പാനി ഭർന ബർത്തൻ ഹെ, കുടം എന്നൊക്കെ പറയാം, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കുടം കമിത്തരുത്. മേഘത്തെ കണ്ടിട്ട് കുടം കമിത്തരുത്. എന്നിട്ട് ബേല അപ്പൊ പറയാണ്, ആപ്കാ കഹന ഠീക്ക് ഹെ ഭയ്യ, ആപ്കാ കഹന, താങ്കളുടെ വാക്ക് ശരിയാണ് എന്ന് അവിടെ പറയുന്നു. ദുക്കാൻദാർ വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ്, കോൺസിമേ പഠിത്തേ ഹോ. അപ്പോൾ സാഹിലാണ് ഉടനെ മറുപടി പറയുന്നത്, പാഞ്ചിവീമേം. പക്ഷേ ആ പാഞ്ചിവീമേം പറയുമ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബുരേ മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത മനസ്സോടെ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. താല്പര്യമില്ലാതെ പറയുന്നത്. ആ ചോദ്യം തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ആർക്ക്, സാഹിലിന്. അത് അവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ദുക്കാൻദാർ വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ്, ധോനോ രണ്ടുപേരും ഒരു ക്ലാസ്സിലാണോ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ 5-ലാണോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബേല പറയാ, ഹാ ധോനോ ഏക് ഹി കക്ഷാ മേം പാസ് ബൈഠ്താ ഹെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം, അതും എങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് കൃത്യമായി ബഹുത് ഖുഷി സേ സാഹിൽ പറയണേ, ബേല ചൽ സ്കൂൾ കാ സമയ ഹോ ഗയാ. രണ്ടുപേരും സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നു. നിങ്ങളൊരു സംവാദത്തിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ ഏത് ഭാവത്തോട് കൂടിയാണ്, ഏത് ഇമോഷനോട് കൂടിയിട്ടാണ് ആ കുട്ടി ഈ കാര്യം പറയുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അടയാളപ്പെടുത്തണം. അത് ബ്രാക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്കൊരു പടുക്കഥയുടെ 4 മാർക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയാണ്, പടുക്കഥ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഏതൊരു ദൃശ്യമാണ് നമ്മൾ ഈ പടുക്കഥയിൽ എഴുതുന്നത് അത് കൃത്യമായി കിസി ദൃശ്യ ഹെ ഇസ് പടുക്കഥ മേ ലിഖ്ന വോ ठीक तरह उसमें जरूरी लिखना है. The second one, समय स्थान, സമയവും സ്ഥലവും. സമയസ്ഥാൻ ജറൂറി ലിഖ്ന, സമയം എപ്പോഴാണ്, സ്ഥലം ഏതാണ് എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എഴുതണം. ഓർ പാത്രോം കാ ഉല്ലേഖ്, കഥാപാത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് അവരുടെ പ്രായം, അവരുടെ വേഷഭൂഷ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തണം. ഓർ ലാസ്റ്റ് വൺ സംവാദ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സംവാദത്തിലെ ഭാവങ്ങളെ, ആ ഓരോ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെയും മുഖഭാവങ്ങൾ ഓരോ സംഭാഷണം നടത്തുമ്പോൾ ഏത് തരത്തിലാണ് വേണ്ടത്, പ്രത്യേകമായ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭാവം അവിടെ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതി വെക്കണം. ഇതാണ് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള 4 മാർക്കിൻ്റെ പടുക്കഥ. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.